जय। श्री ब्रह्माणे मात की जय। श्री मात की जय। श्री नारेश्वर महादेव की जय। श्री जागन्नाथ महादेव की जय। श्री दुखीशान बापू की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यः नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यः नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यः चरण कमलेभ्यः नमः। श्री सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमो नमः। लोकाभिरामं धीरं राजीवमित्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
धनुषायक भक्त विपदि भंजन सुखदायक मंगल अमंगलहारी द्रवसो दशरथ अजिर जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा जासु कृपा निर्मल मति महावीर बीनव हनुमान राम जासु जस आप प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धनम जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप कुंद इंदु समले कुमार मन करुणा अयन जाय दीन परमे जय लोचन कंद पद कंदा नव जय लोचन पद कंदा पंदार पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पंदार पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम अतपीत मानव तड़ित रुचि सुस्ते नौ जनक सुसार पतपीत मानव तड़ित रुचि जनक सुसार भजो दीन बंधु दीनेशु दानव दैत वंश निकंदनम भजो दीन बंधु रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद रघुनंद शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु युधार अंग विभूषणम आजान शरदापद संग्राम जित कर दूषण आजान इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम कुंज निवास खल दल मम हृदय
कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वतसा श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्यं शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सुदेव धीरवे पिबस्वाम मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आय हनुमंत वीरानिये अने कथा कहूँ मती अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारे पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय धोई भर जान भूप सनताते मांगे आज जुड़ाव भूपति राम शपथ जब करी तब मांगे सुजेही बचन भूपति राम जब करी तब मांगे सुजेही बचन तब मांगे सुजेही बचन परम कृपालु भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी भगवान ने असीम कृपा द्वारा प्रत्येक देवताओं ने देवियों ने परम कृपा द्वारा संत महापुरुषों शुभ आशीर्वाद द्वारा अहिया महाखोड़ियारना चरणों बेसी अने चैत्र नवरात्रिना आजे आम तो 7मो दिवसे नवरात्रिनो थयो छे कथानो आज 6थो दिवस थाय छे तो पवित्र मंगलमय भगवाननी दिव्य कथानो आपणे आरंभ करीए छीए पधारेला तमाम श्रोताजन भाई बहनों वडीलो
બ્રાહ્મણો સંતોના ચરણમાં માહિતી બધાને જય શ્રી રામ કહી દિવ્ય કથાનો આપણે આરંભ કરીએ છીએ. અયોધ્યા નગરીની અંદર મહારાજ દશરથજીની પાસે કૈકેયીજીએ બે વરદાન માગવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. જે કૈકેયી એમ કહેતા હતા કે પ્રાણ તે અધિક રામ પ્રિય મોરે, મને રામજી પ્રાણ કરતા પ્રિય છે. એટલું જ નહીં, પણ કૈકેયીજી ભગવાન પાસે એવી યાચના કરી હતી કે જો બેટી જન્મ દેવું કરી દેવું, જો ભગવાન મને એકવાર સ્ત્રી જન્મ આપે તો મને રામ જેવો દીકરો અને જાનકી જેવી મને પુત્ર વધુ મળે. આવી કૈકેયીજીની નૈતિક ઈચ્છા હતી, માગણી હતી. એ કૈકેયી આજે અમંગળ વેશ પહેરીને મહારાજ પાસે બે વરદાન માગે છે. બે વરદાન બહુ પ્રસન્ન થાય. આટલી બધો જેને પ્રેમ હતો એને રાજા પદે વચન કેમ માગ્યા છે? કૈકેયીની મતિ પવિત્ર છે, પણ કૈકેયીજીએ મંત્રાનો સંગ કર્યો છે. મંત્રા જે છે એ દુર્બુદ્ધિ છે અને કૈકેયીજી એ ક્રોધ છે. ક્રોધ અને દુર્બુદ્ધિનો જ્યારે સંગ થાય ત્યારે સત્ય આપણામાંથી નીકળી જાય છે. રામ એટલે સત્ય. એટલે આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યું છે કે બને ત્યાં સુધી માણસોએ કુસંગથી દુર્બુદ્ધિથી દૂર રહેવું જોઈએ. તો ક્યારેય તમારી મતિને ખરાબ વિચાર ના આવે, ખરાબ મન ન થાય તમારું. પણ આપણે નબળો સંગ કરીએ છીએ ત્યારે મતિ બગડે છે અને ખરાબ વિચારો આવે છે. કૈકેયી જેવી પવિત્ર મહારાણી જે રામજીને પ્રાણ કરતા પ્રિય ગણતા હતા, એ કૈકેયીની મતિને ભ્રમિત કરી દીધી, ભરમાવી દીધી છે. મંત્રાએ બહુ ષડયંત્ર રચ્યું છે, બહુ યોજના ગોઠવી છે અને કૈકેયીજીને એવી સૂચના આપી છે કે લોકોની આગળ એવી ચર્ચાઓ થાય છે કે ત્રણેય મહારાણીઓમાં કૈકેયીજીને પ્રત્યે રાજાને વધુ પ્રેમ છે એવી ભ્રમણાઓ ભરમાવી દીધી છે. જો મહારાણી તમારા પ્રત્યે વધુ જ પ્રેમ હોય તો તમને પહેલા પૂછવું પડે કે રામને ગાલી દેવી છે. તમે પૂછો જ કરો ના, પણ નહીં પૂછો. મને સમાચાર આપ્યા જ નથી. તમારા પ્રત્યે પ્રેમ છે એ માનવું કેમ? કૈકેયીને થોડીક અસર થઈ પણ એ બોલ્યા નથી. કૈકેયીજી માનું કદાચ મહારાજ ભૂલી ગયા હોય, પ્રવૃત્તિ બહુ છે એટલે ના. પહેલા જો તમારા પ્રત્યે લાગણી પ્રેમ હોય તો પહેલા તમને તમારી સંમતિ લેવી જોઈએ. કૈકેયીજીને ક્રોધ આવ્યો કે મંત્રા તું રામ માટે કંઈ બોલીશ નહીં તો મને રામ બધે બોલી ગમતું નથી. મંત્રાએ કહ્યું કે મહારાણીજી તમે મને ઘણી વખત કૈકેયી પૂછ્યું પછી ઘણી વખત હું તમારી પાસે બેસતી રહ્યા, તમે મને વાતો કરતા હતા કે રાજાને મેં એક વખત યુદ્ધમાં સાથે જઈ અને વિજય બનાવ્યા હતા. એક રથનું પૈડું નીકળી જાય મોતી બડેલ નીકળી ગઈ, રાજાને ખબર નહોતી અને ગોળ ગોળ રથ ફરતો હતો અને પૈડું નીકળવાની તૈયારી હતી ત્યારે એની આંગળી પોતાની ટચરી મૂકી બડેલની જગ્યાએ રથને રોકી રાખ્યો. આંગળી છોલાઈ ગઈ, લોહી નીકળ્યો પણ કૈકેયી બોલ્યા નથી. યુદ્ધ પૂરું થયું, જામ ખ્યાલ ગયો તો રાજાએ પૂછ્યું કે કૈકેયીજી શું નહીં, આ લોહી કેમ નીકળ્યો? મહારાજ તમને ખબર નથી, તમે તો યુદ્ધમાં એકાગ્ર હતા, રથના પૈડાની બડેલ નીકળી ગઈ અને પૈડું નીકળી જાય, મોઢું જો નીકળી જાય તો તમે યુદ્ધમાં હારી જાઓ. તમને જીતાવવા માટે થઈ મેં આંગળીથી વ્હીલને એ પૈડાને ટકાવી રાખ્યું છે એટલે થોડી આંગળી છોલાઈ. મહારાજ બહુ જ પ્રસન્ન થયા છે. કૈકેયી ખરેખર તમને ધન્યવાદ આપવો જોઈએ, તમે મને આજે વિજય બનાવ્યો, કાંઈક માગો મારે તમને આપવું છે. કૈકેયીએ કહ્યું કે મહારાજ મેં જે કંઈ કર્યું છે એ કંઈ નવાઈનું કામ કર્યું છે તો કરવું જ જોઈએ. નહીં, આવી મુશ્કેલીમાં તમે મને બચાવ્યો છે, મને વિજય બનાવ્યો છે, કાંઈક માગો. શું માગો? નહીં, કંઈક માગો મારે આપવું છે. બહુ રાજાએ આગ્રહ કર્યો છે. કૈકેયી એટલું જ બોલ્યા છે મહારાજ
તમારી પાસે મેં કંઈ કર્યું, મારે કંઈ વેતન ન લે, માગવું નહીં જોઈએ, નહીં કંઈક માગવું. અતિશય આગ્રહ કર્યો એટલે કઈ કહ્યું, મહારાજ તો મારું વચન જે છે તમારી પાસે જમા ભરે પડ્યું. ક્યારેક એવો સમય આવશે, જરૂર પડશે ત્યારે હું માગીશ, આજે નહીં, ભલે જમા પડ્યું. એ મંત્રાને ખબર હતી, કઈ દ્વારા વાત થયેલી એ મંત્રાએ યાદ રાખ્યું છે. અને આજ કઈકજીને કહ્યું કે મહારાણીજી સમય છે, તમે તમારી વસ્તુને માગી લો, પણ શું માગવું? મહારાણીજી તમને કઈ ખ્યાલ હશે, કૌશલ્યાદીએ રાજાને પાસે બેસાડીને મીઠી મીઠી ચર્ચાઓ કરી અને ભરમાવી દીધા છે. અને રામરાજ નક્કી થયું છે. બીજો વિચાર તમે એ કરો કે તમારા બંને રાજકુમારો મોસાળામાં ગયા અને પાછળથી આ યોજના ગોઠવી છે. તો ખરેખર જો રામજીને ગાદી આપી હોય તો બે બાળકો ન બોલાવવા જોઈએ, એનો હક નથી. ભલે ગાદી ને એને આપે, પણ પ્રસંગમાં તો બોલાવવા પડે. એટલે કઈકીનું મન ખરેખર ફર્યું. હા, તારી વાત બરાબર છે, આટલો મોટો ઉત્સવ હોય તો મારા બે રાજકુમારને બોલાવવા જોઈએ. રાજાની ખરેખર મતિ ફરી ગઈ છે અને રામ પ્રત્યે આસક્ત બની ગયા, ભરત પ્રત્યે પ્રેમ નથી, નક્કી થઈ ગઈ, મતિ ભ્રમિત થઈ. કઈકીની મતિ કદી બગડે નહીં, પણ કઈકીજીએ દુર્બુદ્ધિનો સંગ કર્યો છે. સમયને જોઈને મંત્રાએ એ વાત કરી કે તમે રાજા આગળ જે વરદાન માંગતા હતા એ વરદાન માગી લો. દુઈ વરદાન ભૂપ સનતાતી, રાજાની પાસેથી વરદાન માંગી તમારી મનની ઈચ્છાને તૃપ્ત કરી લો. પણ શું માંગવું, કઈ હું લાઈન બતાવું શું માંગવું. પહેલું વરદાન એ માંગવાનું કે જે રાજગાદી રામજીને મળવાની છે એ મશાલથી ભરતને બોલાવી કે રાજ્ય ભરતજીને આપી. સૂતહી રાજુ રામ બનવાસુ, તમારા પુત્ર ભરતને રાજગાદી મળવી જોઈએ. રામજીને વનવાસ કેટલા વર્ષ એ મંત્રાએ નથી બતાવ્યા. વર્ષનો આંકડો કઈ નક્કી કર્યો છે, કેટલા વર્ષમાં આવ્યા. એની ખાલી એમ જ કીધું છે કે ભરતને ગાદી, રામને વનવાસ. કેટલા વર્ષ તો કઈ નક્કી કર્યા. સૂતહી રામ રામ બનવાસુ. બરાબર, તે મને સમજાવ્યું, સારું કર્યું, મને ખબર રહેતો નહીં. પણ એક બીજું કામ કરજો, ધ્યાન રાખજો. તમને રાજા માગવાનું કહેશે, તમને શરમ આવશે, તમને ભરમાવશે, પણ શરમાવાનું નહીં, ભરમાવાનું નહીં, લોભાવાનું નહીં. મક્કમ રહેજો. આજે પ્રસંગ એવો છે કે તમને લોભ આપશે, તમને શરમ લગાડશે, તમને ભ્રમમાં નાખી દેશે. પણ કોઈ વસ્તુ પર ધ્યાન દેવાનું, માત્ર વચન માગવા જ એક જ વાત. આ મંથાએ કઈકેયજીની મતિને ફેરવી નાખી. હવે શું કરવાનું? એટલે મંથાએ કહ્યું કે તમારે અમંગળ વેશ પહેરવાનો છે અને કોપ ભવનમાં જઈને તમારે બેસી જવાનું. કોપ સમાજુ સાધુ સબ સોઈ. સાજ એટલે વસ્ત્રો. શરીર પર તમે જે મંગળમય વસ્ત્રો પહેર્યા છે એ બદલી નાખો અને કાળા કપડા, હાથમાંથી મંગળી, નાકમાંથી દાણો, ચૂક, કાનમાંથી કડીઓ કાઢી નાખો, ચાંદલો પૂછી નાખો. શું કામ? આવું ન કરાય. નહીં, આ બધું કરવું પડશે. આ તે જે વાત કરી એ તો અમંગળ વેશ. એ અમંગળ વેશ ક્યારે હોય? પતિદેવની ગેરહાજરી પછી આમ ન કરાય. અરે મહારાણી, તમને આ તો નાટક કરવાનું છે, પછી પહેલી જો પાછો હતો એમને. આ નહીં કરો ત્યાં સુધી કામ સફળ નહીં થાય. અને
મંત્રના કહેવા પ્રમાણે કઈ અમંગળ વેશ ધારણ કરી લીધો અને કોપ સમાજ સાધુ સબ સોઈ અને કોપ ભવનમાં ગયા છે. કઈ કોપ ભવન અલગ ચણવામાં ન આવે, બનાવવામાં ન આવે, પણ આનંદ મંગળ થતો હોય ત્યાં શોક ઉભો કરે એ નામ છે કોપ ભવન. વિના કારણે તકલીફ ઉભી કરે એ કોપ સમાજ છે. અહીંયા સાંજનો સમય છે. મહારાજ આજે બહુ ખુશીમાં છે કે મારા પુત્ર રામને મારે ગાદી આપી. અતિ આનંદ સાથે મહારાજ અવધની બજારમાં નીકળ્યા છે. કોપ સમાજ મહારાજ દશરથ બજારમાં નીકળ્યા છે. સાંજ સમય સાનંદ કયું ગયું કઈ કઈ ગે. સાંજ સમય સાનંદ, સાનંદ શબ્દ આપે. આનંદ નહીં, પરમાનંદ નહીં, પણ સાનંદ શબ્દ વાપરે. સાનંદ શું કામ વાપરે? આનંદ કેમ નહીં વાપરે? રાજાને પોતાના જીવનની અંદર આજે એટલો બધો આનંદ છે કે આવો આનંદ જિંદગીમાં ક્યારેય કર્યો નહોતી. આજ પહેલી વાર એટલો બધો હરખ છે. આનંદ સાથે મહારાજ બજારમાં નીકળ્યા છે ત્યારે આખો સમાજ નાચી રહ્યો છે, ખુદી જજીકાર થઈ રહ્યો છે. રાજાએ એવું સાંભળ્યું છે કે અયોધ્યામાં જ્યારથી રાજગાદી આપવાની ચર્ચા શરૂ થઈ છે ત્યારથી મારો વધનો સમાજ કોઈ ઘરે ગયો નથી, કોઈ જમ્યા નથી, કોઈ સૂતા નથી, કોઈ આરામ નથી કર્યો. 24 કલાક રામ 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 રાજભિષેકની ચર્ચાઓ ચાલે. આનંદ કર્યા છે, નાચી રહ્યા છે, કુદીર જજી કાઢે. લોકોનો આનંદ જોઈ, પ્રેમ જોઈ મહારાજની આંખમાં હરખ ઉભરાયો. મારા અયોધ્યા સમાજમાં ખૂબ આનંદ છે. આજ મને પણ આનંદ છે. હવે મહારાજ દશરથથી વિધાતાને બે હાથ જોડી અને વિનંતી કરે કે હે ઈશ્વર, એક રાત્રિ મારી પસાર થઈ જાય તો કાલે સવારમાં રામજીને હું ગાદી આપી દો. બસ મારી તમન્ના પૂરી કરી. ભગવાનની પ્રાર્થના કરે. સાંજ સમય સાનંદ નૃપ ગયું કઈ કઈ ગે. આગળ મહારાજ ચાલ્યા. આખી અવધને શણગારેલી છે. ચારે બાજુ ધજા પતાકા લગાવેલા છે. દરેક માણસે પોતાના આંગણામાં રંગોળીઓ પૂરેલી છે, સાથિયાઓ કરેલા છે, પુષ્પના તોરણ લગાવેલા છે. ચારે બાજુ જયકાર થઈ રહ્યો છે. આજે અયોધ્યા એટલી બધી સુંદર દેખાય છે કે ઇન્દ્ર રાજાની ઇન્દ્રપુરી પણ આજ ઝાંખી પડવા લાગી છે. ઇન્દ્ર તણો દરબાર, ઇન્દ્ર જેની આશા કરે. આજે ઇન્દ્રને એમ લાગ્યું કે મારી ઇન્દ્રપુરી આજે ઝાંખી દેખાય અને અયોધ્યા સુહાવની દેખાય. આનંદ આનંદ છે. આગળ જતા મહારાજ આમ શેડ આગળ ગયા એટલે કૈકેયીના મહેલમાં જવાનો રસ્તો આવ્યો. એ રાજાને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આમ તો બધાને મેં વાત કરી દીધી છે, પણ મારે કૈકેયીના મહેલમાં જવાનો સમય મળ્યો નથી. એટલે કૈકેયીની સાથે મારે ચર્ચા થઈ નથી. તો લાવને જતો આવું ને કહેતા આવું કે કાલે વહેલા તૈયાર થઈ જાય, આપણા પુત્ર રામને ગાદી આપીશ. મહારાજે કૈકેયીના મહેલમાં જવાનો વિચાર કરી અને જ્યાં પગલું ભર્યું ત્યાં જમણા પગમાં ઠેસ વાગી સહેજ લોહી નીકળ્યું. રાજાએ નિર્ણય કર્યો છે કે કૈકેયીના મહેલમાં જવાનો જ્યાં વિચાર કર્યો અને ખાલી મેં પગલું ભર્યું ત્યાં મને અપશુકન દેખાય છે, કંઈક નક્કી બન્યું છે, સંકેત થાય. કૈકેયીના મહેલમાં આ રાજગાદીનો જે આનંદ છે એમાં કંઈક વિક્ષેપ પડી રહ્યો છે, કંઈક દુઃખ ઉભું થયું એવું દેખાય. હવે જાઓ કે ન જાઓ, પણ નિર્ણય કર્યો કે છૂટકો તો નથી. જે બન્યું હોય તે શુકને તો અગાઉ બતાવી દીધું છે, જવા જેવું નથી. છતાં ગયા છે. રાજા કૈકેયીના મહેલમાં ગયા ત્યારે પેલી મંથરા દાસી જે છે એ દરવાજામાં બહાર બેઠી છે.
રાધે એ વિચારો કે આ મંત્ર બહાર કેમ બેઠી છે? એકદમ બાજુમાં આવ્યા પણ મંત્રની આકૃતિમાં ફરક પડ્યો છે, આખું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયેલું. રાજાએ પૂછ્યું કે મંત્રા કૈકેયી અંદર મહેલમાં છે? તો પેલી ખોટું બોલી, મને ખબર નથી છે કે નહીં. હવે એને આખો પાઠ ભણાયો, એના વસ્ત્ર બદલાવ્યા, એવી રીતે બેસવાનું ગોઠવણ કરી દીધી, અને છતાં ખોટું બોલી, મને ખબર નથી, તમે તપાસ કરી લો. મંત્રએ જે વાક્ય બોલી છે એ વાક્ય પરથી રાજા સમજી ગયા કે નક્કી કંઈક બન્યું છે. 100% વાત. પગથિયા ચડીને મહારાજ અંદર પગ મૂક્યો મહેલમાં, તો કૈકેયી પલંગથી નીચે બેઠા છે અને કાળા કપડા પહેર્યા છે, હાલ છૂટા મૂકી દીધા છે, હાથમાંથી બંગડી, કાનમાંથી પગમાંથી ઝાંદર એક બાજુ પડ્યા છે. આ ચિત્રને જોયું એટલે મહારાજ ઉભા રહી ગયા. થોડીક વાર માટે વિચાર કરે કે હું સપનામાં તો જાગું છું, હું શું જોઉં? મારી અયોધ્યામાં આટલો બધો આનંદ છે, હું શું જોઉં? મને લાગે હું સપનામાં છું. વળી પાછી આંખને પટપટાઈ ચોળી ખોલી, ના, સપનામાં નહીં, જાગું. મને મારી દ્રષ્ટિમાં કંઈક જુદું દેખાય. એકદમ ઉતાળું પગલું ભરી અને કૈકેયી પાસે મહારાજ ગયા. તો કૈકેયીની સ્થિતિને જોઈ મહારાજને આવતા જોયા એટલે કૈકેયી એમ ઉલટું ફરી નીચે જોઈ ગયા. નહીંતર નિયમ એવો હતો કે રાજા જ્યારે કૈકેયીના મહેલમાં પ્રવેશ કરે તો ગમે તેવું કામ કૈકેયી કરતા હોય, પડતું મૂકી દોડી અને પેલા મહારાજના પગે લાગે, પછી બીજું વાત કરે. આજ સામું ન જોયું, ઉભાઈ ન થયા, ધ્યાને નહીં આપ્યું. એટલે મહારાજ સમજ્યા નક્કી કૈકેયીને કોઈનો કુસંગ લાગ્યો છે. 100% વાત છે. જ્યારે માણસના જીવનમાં કુસંગ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એની વૃત્તિ ફરી જાય છે, એનું મન ફરી જાય છે, એના વિચાર બદલાઈ જાય છે, એની મનોવૃત્તિ બદલાઈ જાય છે. જે કૈકેયી સામી દોડીને પગે લાગે એને સામે નથી જોયું. આ સંગ કેટલો બુરો છે, કેટલો ખરાબ છે. રાજા સમજી જાય કે હું આવું અને પ્રવેશ કરું ત્યાં દોડે, પગે લાગે, કુશળતા પૂછે. નક્કી કૈકેયીએ નબળો સંગ કોઈ ન કરે, પાકી વાત છે. હવે મહારાજ બાજુમાં આવ્યા એટલે કૈકેયી નીચું જોઈ ગયા. રાજાએ કૈકેયીને સમજાવવાની કોશિશ કરી. કૈકેયી, તમને શું થયું? કે એ તું રાની રીસાની, કે એ તું રાની રીસાની, પરસત પાણીપતિ હિનવારાઈ, દુબાસના રસ નામ રમ દે કગુઠારી. કૈકેયી, તમને શું થયું? કોઈએ તમારું અપમાન કર્યું હોય, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કોઈ વ્યવહાર ન કર્યો હોય તો મને જલ્દી કહો. કે હે તુરાની સાની પરસત પાની પતિને વારાઈ, દુબાસના રસ નામ મરમ દે કગુઠા મારી. કૈકેયી, જે બન્યું તે મને વાત કરો. તમે વાત નહીં કરો તો મને ખબર કેમ પડશે? દુબાસના વસના રસ મરમ થા હું દેખી. તમે શા માટે આવું કર્યું છે કે મને કેમ સમજાશે? નહીં કહો તો સમજાશે કેમ? મને વાત તો કરો, શું છે? કૈકેયી માણસ તમે જોતા નથી. બાર બાર કરાવું સુમુખ સલોચન પિક બચની. વારંવાર મહારાજ કૈકેયીને
હાથ લગાવી કહ્યું કઈ બોલો શું થયું, મને વાત તો કરો. કઈ સામે નથી જોતા એ મહારાજ દશરથીએ દૌ બાસના રસના મરમ હરું દેખું તારી. જેમ કામી પુરુષ પોતાની કામનાઓ તૃપ્ત કરવા માટે પોતાની પત્નીને મનાવતા હોય એમ ચક્રવર્તી રાજા કઈકને મનાવ. કઈકજી મને વાત કરો શું થયું. કઈ સામે નથી જોતા એટલે મહારાજને એમ લાગ્યું કે નક્કી કઈકને કોઈ કુસંગ લાગ્યો. કઈકે કહ્યું મહારાજ તમને કદાચ યાદ હોય કે ન હોય, તમારી સાથે હું યુદ્ધમાં આવેલી, તમને મેં વિજય બનાવેલા ખબર છે. મારી આંગળી છોલાઈ ગયેલી, લોહી નીકળેલું, અને એ વખતે તમે મને વચનો માગવાનું કહેલું અને મેં વચન નહોતા માગ્યા અને મારા વચન બે જમા પડ્યા છે. તો આજ મારા વચન માગવા છે, બે વચન જોઈએ છે, એટલા માટે બધી યોજના ગોઠવી. અરે કઈ એમાં કઈ મોટી વાત છે. બેને બદલે 4 માગી લો, 6 માગી લો, જે માગવું હોય તો માગો, આપવા માટે સંમત છું, માગી લો. એમ નહીં મહારાજ, તો હું માગું ને તમે મને આપી દો એ મને વિશ્વાસ નથી. રાજા સમજી ગયા કઈ દી ક્યારે કઈ એવું ન બોલે, મને રાજા પર વિશ્વાસ નથી. આ કઈ નથી બોલતા, આ કોઈના ઉછના શબ્દો બોલાય, કોઈના શબ્દો, કોઈનો સંગ કર્યો છે, એ સંગવાની બુદ્ધિ ખરાબ છે. એ શબ્દો કઈ માં આવે, એ કઈ બોલે, અને શબ્દ ફરી ગયો છે. જ્યારે માણસ નબળો સંગ કરે ત્યારે એની વર્તી, એની વાણી બદલાઈ જાય, એનો વ્યવહાર બદલાય છે, એનું વર્તન ફરે છે, એના શબ્દો ફરી જાય છે. કઈ માગી લો, 100% આપી, જે માગો. નહીં મહારાજ મને ભરોસો નથી, તમે હું માગું ના આપો. તો જો તમારે વચન મને આપવા હોય તો તમે મને કહો કે તમે માગો એ આપીશ, અને ના આપો તો મને રામના સોગંદ છે તો માગો. રામ સોગંદની વાત કરી ત્યાં મહારાજની આંખમાંથી આંસુ મળ્યા બધા. શું બોલો છો કઈ? આ કઈ બોલે? હા મારે હું બોલું. ના કઈ નથી. તમે મને ઘણી વાર એવું કહેલું કે પ્રાણ તે અધિક રામ પ્રી મોરે, મને રામજી પ્રાણ કરતા વાલા છે. એ કઈ રામ માટે એને સોગંદ ન આપવાની વાત ન કરે. તમે નથી બોલતા, તમારો કોઈ કુસંગ બોલે છે. મહારાજ બધી વાત જવા દો. જો વચન આપવાના જ હોય તો રામ સોગંદ ખાઓ, નહીં તો મારે માગવા નથી. તમે તમારું કામ કરો, મારું કામ હું કરીશ. મહારાજ ચૂપ થઈ ગયા. કઈ એક વાત કહું, મેં ક્યારેય રામના સોગંદ નથી ખાધા, અને રામ સોગંદ એવું બોલતા મારી જીભ અટકી જાય છે. બીજી વાત, જેને મારે આજે આવતીકાલે ગાડી આપવાની છે એના સોગંદ તો હું નહીં ખાઈ, મારથી નહીં ખાઈ શકાય. બીજું ગમે તે કહો, પણ રામ સોગંદ હું નહીં ખાઈ શકું. રાજા દશરથી છે, એનો રામ પ્રત્યેનો લાગણી પ્રેમ છે, હું મારથી સોગંદ નહીં ખાવ. કઈ મહારાજ જો તમે બોલ્યા વચન આપવું તો બોલો, નહીં તો વાત પૂરી થઈ. તમે મને એમ કહેતા હતા કે રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય. આમાં તમે સામાન્ય વાતમાં એ વાતો કરો, એમાં રઘુવંશ રહ્યો ક્યાં? બોલ્યા હો તો આ બોલું, નહીં તો વાત પૂરી થઈ. રાજાએ નિર્ણય કર્યો કે કઈ કદાચ વચન માગી શું માગી લે છે. બોલ તો રાજ માગશે, સંપત્તિ માગશે, કઈ ઈચ્છા એ માગી લે છે. કઈ હજી તમને વિનંતી કરું છું કે સોગંદ વગર માગો, તમે જે માગશો હું 100% આપીશ. નહીં, પહેલા સોગંદ પછી વચન માગો. રાજા સમજી ગયા કે કોઈ કઈજીને કોઈ એવી વ્યક્તિનો સંગ મળ્યો છે અને એવું ઘડતર પાકું કર્યું છે, એમાં ફરક પડે એવું નથી. એવી દવા પાઈ દીધી છે, એનું મન ફરે એવું નથી. હવે શું કરું? બહુ વિચાર કર્યો છે. કદાચ હું અહીંથી નીકળીને જતો રહું અને બધી વ્યવસ્થા મંડું કરવા, અને પાછળથી કઈ કરી નાખ્યું હોય તો મારો પ્રસંગ બગડી જાય, આખી વધુ ઉથલ પાથલ થઈ જાય.
અને સ્ત્રીઓનો બહુ ભરોસો ન કરાય, ક્યારે શું કરે ધાર્યું ન થયો તરત દિવાળી સાપે તરત ઉપાધિ મૂકી દે બધા. શું કરું? હું જતો રહ્યો કંઈ બન્યું હોય તો મને કલંક લાગે, એના કરતા સોગન ખાયેલું જે માગવું તે માગશે. ભગવાન શી કરે, શું કરશે? સોગન ખાતા જીભ નથી ઉપડતી, પણ કયું કઈ માગી લો અને માગેલા વચન જો ન આપું તો મને રામના સોગન છે. તે પર રામ સતત કરી સુકૃત સ્નેહ અવધિ જાઓ કઈ માગી લો અને માગેલા વચન હું ના આપું તો મને રામના સોગન સોગન શબ્દ બોલ્યા અને આંખમાંથી આંસુની ધાર ચડી. તે પર રામ સુકૃત સ્નેહ દશરથે રામજીના સોગંદ ખાધા અને કઈકજી એકદમ ઉભા થયા. તુલસીએ લખ્યું છે કે કોઈ અંધારી રાતનો સમય હોય અને નાગણી નીકળી હોય, હેરુનું નાગણી, અને અંધારામાં આપણો પગ પીડ્યો હોય એની ઉપર, અને પગ પડવાથી જેમ નાગણી ફૂફાડો મારે તેમ કઈ ફૂફાડો માર્યો એકદમ ઉભા થયા. અહીંયા તુલસીજીએ કઈજીને નાગણીની ઉપમા આપી છે. કેમ શું કામ બીજું કઈ નહીં મળ્યું અને નાગણી શું કામ બચવા લીધી? તો નાગણી જે છે એના બચ્ચાઓને જન્મ આપે, ઈંડાઓને જન્મ આપે અને પછી પોતે બચ્ચાને ખાઈ જાય. આવી એક રીત છે. અને જો એ નાગણી એના ઈંડાને ન ખાતી હોત ને તો આજે આપણી જેમ ભરતી બહુ જગ્યા નથી એમ હેરું ના કઈ જગ્યા મળે તો ઉભું રહેવાની, ડગલું ભરો ને હેરો ખાવા મળે. એટલે ભગવાન યોજના ગોઠવી છે, એને જ ખાઈ જાય એટલે માથા કુડ નહીં. નહીં તો યારો કેટલા હતા ખબર છે? આજે જેમ ખોટિયા ઢોર રખડે છે એમ હેરું હામા મળે તો મુશ્કેલી નાખી દેતા. પણ ભગવાન બહુ દયાળુ છે. આપણા માટે થઈ અને નાગણીની મતી એવી બનાવી કે પોતે બચ્ચાઓને ખાઈ જાય. એમાંથી ભૂલમાં કોઈ રહી ગયો હોય, એ નાગણીની ભૂલમાં કોઈ રહી ગયો હોય, એ મોટો નાગ બની દુનિયામાં ફરે. એટલે નાગ બહુ આ બધી રીત કે વિચાર તો કરો. તુલસીજી કેટલી બધી ઝીણવટથી કામ કર્યું છે. તો તુલસીજીએ નાગણીની ઉપમા આપવાનું કારણ શું? તો કઈજી પોતાના કુળને કલંકિત કરવા, પોતાના કુળને હેરાન કરવાનો પ્રશ્ન લીધો છે એટલે નાગણીની ઉપમા આપી દીધી. કઈ વાત હે મહારાજ, તમે રામ સોગંદ ખાધો માગી લાવ. હા માગી લો, માગેલું મળશે આ 100% બોલો જલ્દી માગી લો. હવે કઈ વાત મહારાજ ને કે મહારાજ સાવધાન રહેજો, મને ભય લાગે છે કદાચ વચન માગીશ તો તમે ગભરાઈ જશો, તમને યોગ્ય નહીં લાગે, નહીં માગી લો જલ્દી. કઈ પહેલું વચન આવ્યું, મહારાજ તમે જે આવતીકાલે અયોધ્યાનું શાસન રામજીને આપવાના છો એની બદલે મોસાલથી ભરતને બોલાવી અને અયોધ્યાની ગાદી ભરતને આપો. મહારાજ કીધું એમાં કઈ મોટી વાત, કઈ એમાં તમે આટલું બધું ન કર્યું હોત તો હું અત્યારે હાલ બોલાવી લે મોસાલથી ભરતજીને, અને રામને જેમ ગાદી આપી છે એમ ભરતને ગાદી આપે. એમાં કઈ મોટી એમાં આવી કરવાની જરૂર નહોતી. સીધું મને કીધું હતો મોસાલથી તાત્કાલિક બોલાવી જેમ રામજીની રાજગાદી આપું છું એમ ધામધૂમથી અવધનું શાસન પુત્ર ભરતને આપી દે. એમાં કઈ મોટી વાત? એ મોટી વાત કારણ કઈ મારા મન રામ અને ભરત બે ડાબી જમણી આંખ છે. આંખમાં જે માણસને ભેદ નથી એમાં મને રામ અને ભરતમાં કોઈ ભેદ નથી. મોરે ભારત રામ દુઈ આંખી સત્ય કહું કરી શંકર કઈ ઊંચી આંગળી કરીને ભગવાન સામે, શંકર ભગવાન સામે આંગળી કરીને કહું છું કે રામ અને ભરત બે મારી ડાબડી જમણી આંખ છે. અને આંખમાં જો માણસને ભેદ હોય તો મને રામ અને ભરતમાં ભેદ હોય
જાઓ હાલ તરત મોસાલથી ભરતને બોલાવી અવધની ગાદી આપી દો. બોલો બીજું કઈ? મહારાજ શાંતિ રાખો, બીજું વચન મારે માગવું નહીં તો માગી લો. હવે કઈ કઈ સાવધાન બીજું વચન માગવું? હા માગે. કઈ કઈ સાવધાની પૂર્વક માગે. તાપસુ બેસુ વિશેષ ઉદાસ 14 વર્ષ રામ. મહારાજ તમે આવતીકાલે સવારમાં જે અવધનું સાધન રામને જ એની બદલે મારા પુત્ર ભરતને આવજો અને રામજી અયોધ્યાને છોડીને 14 વર્ષ માટે વનવાસમાં જાય. તાપસુ બેસ વિશેષ ઉદાસી 14 વર્ષ રામ. કઈ કીધી એક વાક્યમાં 3 વસ્તુ માગી લીધી છે. તાપસુ બેસ, બેસ એટલે દેવ રામ જાનકી બે અને વિશેષ શેષ લક્ષ્મણની પણ ભેગા. તાપસુ બેસ વિશેષ ઉદાસી 14 વર્ષ રામ બનવા. રામજી, લક્ષ્મણજી અને જાનકીજી ત્રણેય 14 વર્ષ માટે અયોધ્યાનું સુખ છોડી જંગલમાં વાસ કરે, જંગલમાં જાય. રામ વનવાસ માગ્યો અને મહારાજ આંખને બંધ કરી અવળું ફરી એકદમ બેસી ગયા. કે શું માગ્યું? એક વાક્યમાં 3 વસ્તુ. તાપસ બેસ વિશેષ ઉદાસી 14 વર્ષ રામ બનવા. હવે મંથરે કેટલા વર્ષ માગવાના એ કંઈક આંકડો આપ્યો નહોતો. એ આંકડો કઈ કઈ નક્કી કર્યો છે. તો કઈ કઈ 14 જ વર્ષ શું કામ માંગ્યા છે? ભાઈ 15, 16, 17, 18, 19, 20 નહીં, 13 નહીં, 12 નહીં, 10 નહીં, 11 નહીં, 9 નહીં અને 14 જ કેમ માંગ્યા છે? તો પહેલું કારણ તો એ છે કે અયોધ્યાની અંદર રામજીને ગાદી આપવાની ચર્ચા 14 દિવસથી ચાલતી હતી અને 14 દિવસ સુધી કૈકેયીને એ વાતના સમાચાર ન મળ્યા. એટલે એક દિવસનો 1 વર્ષ એટલે 14 દિવસના 14 દિવસ માગ્યા. એ પહેલું કારણ છે. બીજું, જ્યારે ભગવાન રામજી જનકપુરના મંડપમાં ધનુષના ટુકડા કરવા માટે ઉભા થયા ત્યારે જાનકીજી એ મંડપમાં ઉભા હતા અને ભગવાન પગલા ભરી અને ધનુષ પાસે જતા હતા. ત્યારે જાનકીજીએ એવો વિચાર કર્યો કે બાણાસુર જેવો બળવાન રાજા જેને હલાવી ન શકે હોય, રાવણ જેવો બળવાન ડાબા હાથમાં કૈલાસ ફેંકવા તૈયાર થયેલો, એનાથી જો ધનુષ ન હલ્યું હોય તો રામ તો નાના બાળક છે અને કદાચ નહીં ઉચકી શકે. તો એટલે સીતાજીએ માનતા કરી છે, હે પ્રભુ, હે મહાદેવજી, જો રામજી ધનુષને ઉચકી લેશે અને ટુકડા કરશે અને મારું ને રામનું લગ્ન થઈ જશે તો લગ્ન પછી હું ને રામજી બેવ અયોધ્યાને છોડી અને જંગલમાં જઈ તમારું ભજન કરશું, તપસ્યા કરશું. એ સીતાજીએ માનતા કરી છે. આમાં જો લખ્યું છે 14 વર્ષની જાનકીજીએ માનતા કરી. માનતા શેની કરાય ખબર છે? ભજન નહીં કરાય, સાધના નહીં કરાય. આપણે માનતાઓ કરીએ હે નહીં, લાપસી માની, લાડવા માની, ઉકડી માની, આપણે ખાવા થાય ને, આપણા માટે આપણે માનીએ કે માતાજીનું નામ ને આપણે ખાવાનું કામ નહીં. સીતાજીએ માનતા એવી કરી છે કે લગ્ન થશે તો અમે 2 જણા 14 સુખ સંપત્તિનો ત્યાગ કરી, અન્નભોજનનો ત્યાગ કરી અને ઉપવાસ કરી અને એકાંતમાં પ્રભુ તમારું ભજન કરશું. આ મારી એક માનતા છે 14 વર્ષ સુધી. આ સીતાજીએ જે માનતા કરી હતી એને કારણે 14 માગ્યા હોય એ બીજું કારણ છે. એટલે આમાં ધ્યાન રાખવાનું, માનતા કરવાનું તો એવી કરે. હું કહું તો સૌ જ કે જે માનતાની પાછળ ઈશ્વર ઉપાસના થઈ શકે. થોડું ભૂખ્યું રહેવાનું કંઈક કરવું, ઉપવાસ એટલે કંઈ બધા 2 કિલો ખાવાનું નહીં, ખાલી
ખાલી એમ મનમાં એમ થાય કે મેં ખાધું એટલા પૂરતું. અને બહુ ખાઈ તો પછી આળસ ને ઊંઘ આવે, ઊંઘમાં પ્રભુ ભોજન ન થાય. એ સીતાજી એ માનતા કરી હતી, એના કારણે કદાચ 14 માગ્યા. બીજું કારણ છે. ત્રીજું, એક દિવસની કથા છે કે ભગવાન રામજી અને ચારે ભાઈઓ સરયુ નદીના પટમાં રમતા હતા. એમાં બરાબર રોજનો ક્રમ હતો કે રોજ કૌશલ્યાથી નાહી ધોઈ રસોઈ બનાવી ભગવાનને થાળ ધરી રાજાને કહી જાઓ બાળકોને બોલાવી લો જમી લઈ. તો ચારે ભાઈઓ સરયુ નદીની અંદર નાના બાળકો સાથે રમતા હતા. અહીંયા બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, થાળ ધરાઈ ગયો. એટલે કૌશલ્યા મહારાણીજીએ કહ્યું કે મહારાજ જાઓ ચારે બાળકોને લઈ આવો, બોલાવી લો, રામજીને બોલાવી લો. રથ લઈને મહારાજ સરયુજીને કિનારે આવ્યા. રથમાં ઉભા બોલ્યા કે રામ, રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે, હું તમને તેડાવ્યો છું, જલ્દી તમે તૈયાર થઈ જાઓ, હાલો. તો રામજીએ કહ્યું પિતાજી મારી ઉપર આ બધા બાળકોનો મારી પર દાવ છે, અને એ દાવ જો હું પૂરો ન કરું તો એ પછી કાલે લોકો મને રમાડે નહીં, એટલે દાવ પૂરો કર્યા પછી હું આવું. એટલે મહારાજ પાછા ગયા. કૌશલ્યાજી ગયા, સુમિત્રાજી ગયા, ત્રણેય વ્યક્તિ પાછા આવ્યા. એક જ વાત, મારી પર દાવ હાલે છે, એટલે હું દાવ પૂરો કર્યા પછી આવું ત્યાં બધી વાર કોઈ ઉભા ને ત્રણે પાછા આવ્યા ગયા. કૌશલ્યાજી, સુમિત્રાજી, રાજા દશરથજી એ ત્રણેય ગયા. ત્રણેયથી રામજી ના આવ્યા અને પાછા વળી ગયા. હવે ત્રણેયથી ના આવ્યા કઈ બોલા હું જાઉં તેડી આવું. રાજા કે હું પોતે ગયો. કૌશલ્યાજી કે હું નહીં, તમે બધા ગયા હોય, હમણાં જ જાઉં છું, કેમ ન લઈ આવું. કઈ રથ લઈને જાય છે અને રથ લઈને સરયુ ઘાટ પર રથ ઉભો થાય. આ ત્રણમાંથી કોઈ રથમાંથી નીચે નહોતા ઉતર્યા. 10-11 ટાઈમ છે, બરાબર રેતી તપી ગઈ છે, ગરમ થઈ ગયેલી છે. એ વખતે મહારાણી કઈ જઈ ખુલ્લા પગે નીચે ઉતર્યા છે. રામજીએ જોયું કે 3 વ્યક્તિ મને બોલાવવા માટે આવ્યા હતા, પણ 3માંથી કોઈ રથમાંથી નીચે નહોતું ઉતર્યું. આ માં કઈ ખુલ્લા પગે નીચે ઉતરી અને રેતી ગરમ રેતીમાં પગ મૂકીને ઉભા છે. હવે મારે એની આજ્ઞાનું પાલન કરવું પડશે. બેટા રામ, રસોઈ તૈયાર, જલ્દી તમે આવો. કઈક ને કહ્યું મારી બેટા દાવ પૂરો કરી લે, ત્યાં સુધી ઊભી. રામજીની આંખમાં આંસુ આવવા લાગ્યા કે મારી માં કઈ ગરમ રેતીમાં ખુલ્લા પગે ઊભી છે, હવે મારે જલ્દી દાવ પૂરો કરી દેવો. દાવ પૂરો દોડીને ભગવાન આવ્યા છે અને માના પગ પૂરે, મા મને માફ કરી દે, મારા માટે તેની રેતીમાં ઉભું રહેવું પડ્યું. ના બેટા, આ તો રેતી છે, પણ મારો રામ જો કહેતો હોય ને તો અગ્નિ વચ્ચે ઉભી રહેવા તૈયાર છે. મને એટલો પ્રેમ છે. આ પ્રેમ કથા છે. કઈ કે પાગલ નથી, કઈ એને ઊંધું ચિત્ર નહીં માનતા. કઈ જે મારાની દુનિયામાં મળેલી મુસીબત છે. આ તો એક ભગવાનનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે. ભગવાને જે લીલા કરવાની હતી, સમાજ માટે જે ભગવાનની રચના કરવી છે, એમાં કઈકનો સહયોગ મળ્યો છે. કઈકજી ના કહેવાથી રામજી બેસી ગયા છે અને એક બેસવાની તેરે ગઈ એ વખતે ભગવાને કહ્યું કે માં, મારા માટે થઈને ખુલ્લી રતીમાં તું ઊભી છે, મને તારા પ્રત્યે બહુ પ્રેમ થયો છે, મારી સામે જોઉં કોણ છો. અને કઈ આમ સામે જોયું તો ચતુર્ભુજમાં ભગવાન વિષ્ણુને જોયા. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ હાથમાં છે, મસ્તક પર મુંગટ છે, ગળામાં પુષ્પની માળા છે, પીતાંબરી પહેરી છે. અને ભગવાન વિષ્ણુ જોયા અને કઈકની આંખમાંથી આંસુનો પ્રવાહ આવ્યો. એવું આપ એટલું બધું અવધનું પુણ્ય છે કે તમારે તમે જન્મ લીધો છે. જગતના કલ્યાણ માટે, જગતના હિત માટે મેં મનુષ્ય રૂપે અવતાર લીધો છે. માગી લે, જોઈએ માગી લે. એમ કહ્યું કઈ આંખમાંથી આંસુ મળ્યા પડવા. એ સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ અમારે ત્યાં દીકરો થઈને આવ્યા હોય અને મને માગીને જો બોલાવતા હોય તો આનાથી અધિક હવે માગવાનું શું હોય? હવે કંઈ માગવું નથી, કંઈ જોઈતું નથી. મારે કંઈક માગે, મારે આપવું છે, કહ્યું નહીં, મારે કંઈ નથી માગવું, મારે કંઈક તો માગ.
તો કઈ કહ્યું કે પ્રભુ હવે શું માગવાનું હોય? સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ જો પુત્ર બનીને અમારા મહેલમાં ઉતર્યા હોય અને અમારા આંગણામાં રમતા હોય, આનાથી વિશેષ હવે શું માગવાનું હોય? હવે કઈજીને ભગવાન આગળ કંઈક માગો. કોઈ ઈચ્છા તો નહીં, માં કંઈક તો માગ, મારું બોલેલું ફોગટ ન જવું જોઈએ. એટલે કઈ બહુ વિચાર કર્યો. એટલે કઈજીને મને એ વિચાર આવ્યો ને કઈ બોલ્યા, પ્રભુ માગવાની ઈચ્છા તો નથી, પણ આ જન્મની અંદર તમે કૌશલ્યાના દીકરા બની અને એના ખોળામાં રેમ્યા છો, તો આ તક મને ક્યારે મળશે? ભગવાને કહ્યું, માતા પિતા તો હું નહીં બદલાવું, પણ જાઓ તમને વચન આપું છું કે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ તમારે ત્યાં બાલીલા કરવા માટે આવી. રામજી બને છે કૃષ્ણજી અને કઈ બને છે યશોદાજી. 14 વર્ષ ને 52 દિવસ ભગવાને બાલલીલા કરી. આના કારણે કદાચ ભગવાને 14 માગ્યા હોય એ પણ એક કારણ છે. આમ તો ઘણા કારણો છે, ઘણા બેસે તો ટાઈમ બહુ વયો જાય, પણ ટૂંકની અંદર કઈ 14 માગે એ વાત સત્ય છે. રાજા અવળો બની ગયા છે અને કઈ કહ્યું, કઈ હજી એક વાર તમે વિનંતી કરું છું, એક વાર સૂચના આપું છું કે વનવાસ બંધ રાખી લો અને બીજું ગમે તે માગો, આપવા માટે બંધા ના મહારાજ, મેં માગ્યું બરાબર જ છે. ભગવાને કહ્યું કે કઈ મને સમજાઈ ગયું કે કઈ કદી માગે નહીં, પણ કઈ કોઈ કુસંગીનો સંગ કર્યો છે. જન્મથી માણસમાં કોઈ દોષ હોતા નથી, કોઈ પાપ હોતું નથી, કોઈ દુર્ગુણ હોતા નથી, પણ સમજદારી આવ્યા પછી નબળો સંગ થાય ત્યારે આપણામાં કુસંગનો પ્રવેશ થાય છે. એટલે તુલસીજીએ લખ્યું છે કે માણસને સારું જીવન જો બનાવવું હોય તો બને ત્યાં સુધી કુસંગથી દૂર રહેવું, કારણ કે કુસંગનો સંગ જલ્દી લાગે છે, સત્સંગીનો સંગ લાગતો નથી. ગમે તે મહેનત કરે એમાં બહુ અઘરું છે, કુસંગ જલ્દી અસર કરી જાય. સત્સંગથી માણસ જલ્દી સુધરતો નથી, પણ કુસંગથી જલ્દી બગડી જાય છે. ગમે તેવો ડાયો માણસ હોય, સજ્જન હોય, જ્ઞાની હોય, એને બગાડવામાં વાર ન લાગે, સુધારવામાં બહુ વાર લાગે. સાચું જલ્દી સમજાતું નથી, ખોટું જલ્દી સમજાઈ જાય. શબ્દ સમજાય. આપણે 3 કલાક પિક્ચર જોવા જઈએ, પિક્ચર ટોકીઝમાં, તો 3 કલાકની સ્ટોરી હોય, 3 કલાક તમે બેસો એટલે એના ગીત તમને યાદ રહી જાય, એનો તાલ યાદ રહી જાય, એ કોણ બોલ્યું છે એ નામ યાદ રહે, કોને સંભળાવ્યું છે એ નામ યાદ રહી જાય, આખી સ્ટોરી તમે બોલી નાખો.